Before the release of the film, I would sit in front of my desktop and keep watching the trailer of the film, third person singular number. I used to wonder whether the audience will like it at all, because third person singular number is different from the films they used to watching. Instead of taking pride for being different, I used to feel scared of not doing well in the box office and hence losing the producer for the next film. December 11, the scheduled release date was coming closer and closer enough to get me tensed and panicky. খুবই এনজয় করছি এবং ছবিটা অসম্ভব জটিল। এক্সিলেন্ট। আমাদের এই বর্তমান ধারার ছবি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। দুনিয়া সব চেঞ্জ। Fine. Super. Awesome. Proving all my speculations absolutely wrong, the film started to do wonderful in the box office. Thanks to the large number of young audience. We started off with 6 theaters. However, within just 7 weeks of release, the film covered 56 theaters. I was busy reading all the positive reviews in the newspapers and giving primetime interviews. But the honeymoon didn't last long. I was informed that a group is operating against me on the Facebook. They call me Evil Farooqi. They branded me to be an agent of the West with a mission to destroy our culture. They claim that we have a society where women are highly respected. How come a film like this be allowed to be released in Bangladesh? They complain that I have shown all unethical and immoral things in the film. I have promoted live-in relation. It's all bad, so they protested. I humbly asked, can't a film show any bad people, bad activities or bad intentions in a film? They quickly replied, yes you can, but only the villains can be bad. The heroes have to be good. Here you go. Some of them even came up with a strange logic. How come a man like Munna stands a girl like Ruba who wants to leave her? He should have shown his manhood by kicking her out. Though this is a very small group, yet I got disappointed. Frustration was creeping in. I felt like discovering who are behind these actions. I got my answer by clicking the profile picture of the admin of the group. My journey, however, ended on a pleasant note that day. I discovered one of them who at least understands Islam doesn't disapprove of kissing and all. Next day, I went to see my father. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? কেমন আর থাকি বলো? তুমি কি ধরনের ছবি বানাও যে হিজবুত তাহরীর তোমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে? আরে দূর, ওরা কিছু বুঝে না, বুঝে কথা বলতেছে। এটা কথা হলো? তুমি এরকম ছবি বানাও যে লোকে তোমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, এটা আমরা শান্তিতে থাকতে পারি? আচ্ছা বাদ দেন তো আপনি এসব। কেন বাদ দিব? অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ। দাঁড়াও, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বলেন। আমি চাই শান্তি। তুমি এই ধরনের ছবি কেন বানাও যেখানে লোকজন তোমার বিরুদ্ধে খেপে যাচ্ছে? আরে আমি কি ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু দেখাইছি নাকি? লোকজন খেপলে কি? ধর্মের বিরুদ্ধে কথা তো হচ্ছে না এখানে। তাহলে কি? কি হুজুররা তোমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে? আচ্ছা আর করবে না। আপনি ডাক্তার দেখাইছেন? হ্যাঁ আমি ডাক্তার দেখাইছি। ডাক্তার কি বলছে? কি আর বলবে? হ্যাঁ আমি যদি এরকম টেনশন করি আমার শরীর ভালো থাকবে, তোমার মায়ের শরীর ভালো থাকবে। টেনশন করেন কেন আপনি?
তুমি এই ধরনের ছবি করলে আমার টেনশন তো হবেই। আচ্ছা এরপরে আপনার মতো হুজুর। From then on, my days turned out to be very interesting, and I know they are leading me to the making of my next film. The name of that film would be Okay Cat. The concept of that film you'd get to know later in this short film. ভাই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারটা অসাম হইছে ভাই, বস হইছে এই রকম। ফারুকি, তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল। এক কথা সিঙ্গুলার নাম্বারে খুব খারাপ কাজ করছো। কেন? লিভ টুগেদার প্রমোট করছো। আর লিপ্টুদের প্রমোট করলাম কোথায়? আমি একটা স্টোরি দেখালাম ভাই, এটা কিন্তু প্রথম প্রমোট করছি। আমি ঘুমের গল্প দেখালে কি ঘুমটা প্রমোট করে? এটা গল্প দেখাচ্ছি, গল্প। না না, আপনার সাথে আমার কথা আছে। ফারুকি ভাইয়া, আপনার ছবি দেখে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি। তা আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি, আমার জীবনের ঘটনা। আপনি এইভাবে আপনার ফিল্মে খুবই আশ্চর্য হয়েছে। জি। সিনেমার কাজ করি। কেমন আছেন ভাইয়া? কেমন আছেন ভাইয়া? এই তো ভালো আছি ভাই। বলবেন? জি ভাই, আপনার অটোগ্রাফ। ভাই আপনার নতুন ছবিটা অসাধারণ হয়েছে। অনেক ভালো আপনার ছবিটা। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার অনেক ভালো। আর ভাইয়া এইরকম ছবি আমরা চাই। ভাইয়া একটা কথা বলবো ভাইয়া, আপনি চাচ্ছি যে আসলে আপনি দেশের জন্য আমাদের জন্য এরকম কিছু উপহার। জি ভাইয়া, অবশ্যই। ঠিক আছে, আমি আশা করি ভাই আপনার থ্যাংক ইউ ভাইয়া ছবিটা। থ্যাংক ইউ। কি খবর ফারুকি? আর ছবিটা দেখলাম, খুব ভালোই লাগলো, কিন্তু ফিনিশিংটা ভালো ছিল না। প্রথমটা ভালো ছিল, কিন্তু ফিনিশিংটা ভালো ছিল না। কেন? একটা মেয়ের সাথে দুটো ছেলে, এটা কি হয় বলো? না, ওর তো বেড়াতে গেছে, ওর তো একসাথে থাকতে যায়। তো তুমি কি বলতে চাও যে একটা মেয়ের সাথে দুটো স্বামী থাকে? আরে ফারুকি ভাই না, কি খবর? ভালো আছেন ফারুকি ভাই? একটা ছবি তুলবো আমি। চলুন চলুন চলুন। ফারুকি ভাই, থ্যাংক ইউ। ভাই আপনি ফারুকি সাহেব না? থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার মুভিটা তো আপনি করেছেন। তো এই মুভির মাধ্যমে আপনি সমাজকে কি মেসেজ দিতে চেয়েছেন? যেখানে আপনি কন্ডম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, লিভ টুগেদার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, আপনি সেক্স সম্বন্ধে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। এতে কি আপনি মনে করেন না যে সমাজের তরুণরা উচ্ছন্নে যাবে? করেন? যদি রাতে করবো তো এটা ছবি বানাই, ভালো দেখাবো, খারাপ দেখাবো। আরে ভাই আপনি ফিল্ম সম্পর্কে কিছু বুঝেন? দাঁড়ান আমার বলতাম, আমি খারাপ দেখাবো না ভালো দেখাবো ভাই। কারণ খারাপ দেখালে যদি ওনারা খারাপ কাজ দেখে যদি যাতে খারাপ হয়ে যায়, তাহলে ওনারা ভালো দেখাবে নাকি? বলেন কথা বলেন না কেন? আইডিয়া আছে ফিল্ম সম্পর্কে আপনার কোনো? বস আপনি কোনো চিন্তা করেন না, সারা বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশন আপনার পিছনে আছে বস। এই ধরনের ফিল্ম বস আমরা সবসময় চাই বস, সবসময়ের জন্য। কি বলেন আপনারা? ফিল্মটা তৈরি করছেন সেটা অনেক সুন্দর হয়েছে, আমরা অনেক মজা পাইছি। ভবিষ্যতে আমাদের মনের দুঃখটা আপনারাই বুঝছেন। আপনার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার খুবই ভালো লাগছে। আপনার একটা ওরকম হবে যে আপনার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার খুবই ভালো লাগছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভাই আপনি যে এই ছবিটা বানাইলেন, এই ছবি থেকে জাতি কি শিখবে? মানে এই ছবি থেকে তো জাতি কিছু শিখছে নাকি কি শিখবে সেটা? কি শিখবে না? আমি জাতীয় শিক্ষা করতে আপনারা কে দিবেন? না, তারপরে ছবি দেখে তো মানুষ কিছু শিখে, আর ইয়াং জেনারেশন তো নষ্ট হয়ে যাবে আপনার এই ছবি দেখে। কষ্ট হয়ে যাবে? হ্যাঁ। তাই না? শোনেন, আমি এবছর একটা ছবি বানাবো, যে ছবিতে সবগুলোর চরিত্রে ভালো ভালো কথা বলবে, ভালো ভালো কাজ করবে, ভালো ভালো উপদেশ দেবে, ঠিক আছে? এখন ওই ছবি মুক্তি পাওয়ার 2 মাস পরে
বাংলাদেশের সব লোক যদি ভালো না হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ থেকে যদি দুর্নীতি দূর না হয়ে যায়, তাহলে আপনার কি পানিশমেন্ট হবে বলেন? কি পানিশমেন্ট হবে? পানিশমেন্ট কি, মানে ভালো ছবি করা উচিত। আপনি এই যে কই যান ভাইয়া? আচ্ছা, যখন এত কথা উঠলো, তাহলে এক কাজ করো, সবাই রেডি হও, নেক্সট ছবি শুটিং হবে। ওই ছবিতে সবগুলো ভালো ভালো চরিত্র, সবচেয়ে ভালো ভালো কথা বলবে, ভালো ভালো কাজ করবে, ভালো ভালো উপদেশ দিবে, ঠিক আছে? এটা হবে আমাদের নেক্সট ছবি। নেক্সট ছবির নাম হচ্ছে একটি ভালো ছবি। আচ্ছা, আমি বুঝতেছি 3-4 হাজার লোকের এতটা ইম্পর্টেন্ট আছে, তার জন্য একটা ছবি বানাবেন না। আর লক্ষ লক্ষ লোকের ছবি দেখে মিছিল করতেছে, তা বললে কটা ছবি বানাবে তুই? না, সেটা পরের কথা, কিন্তু কথা হলো এটা হবে। এবং ছবির কনসেপ্ট হবে এরকম, আমরা ছবিতে দেখবো পুলিশ, যেহেতু সবাই ভালো হয়ে গেছে, ভালো কথা বলে, ভালো কাজ করে, আমরা ছবির প্রথম সিকোয়েন্সটা হবে যে দুজন পুলিশ অফিসার, তারা তাদের জামা কাপড় খুলে, পুলিশের ড্রেস ব্যাজ সব ফেলে দিগম্বর হয়ে দিগন্তের দিকে চলে যায়। কারণ যে দেশে কোনো অপরাধ নেই সে দেশে পুলিশের কি দরকার। এরপরে সিন হবে উকিল, যে দেশে কোনো অপরাধ নেই সে দেশে উকিলের দরকার নেই, সে কারণে উকিল তার গাউন টাউন নিয়ে খেতে চলে যাবে, গিয়ে ধান চাষ করবে, জমিতে নিড়ানি দিবে। এরপরে সিন আমরা দেখবো হচ্ছে তালা। এই যে দেশে সবাই ভালো হয়েছে সে দেশে তো তালার কোনো দরকার নেই, কারণ সম্পদ আগলা রাখতে হবে না, কেউ আপনার সম্পদ নিতে আসবে না, সুতরাং সমস্ত তালা পরিত্যক্ত গার্বেজের মধ্যে পড়ে থাকবে। তারপর এমন একটা সোসাইটি দেখানো হবে যে সোসাইটিতে যে বাড়িঘর গুলো বানানো হয় সবগুলো বাড়িঘর ভেঙে আবার রিশেপ করা হচ্ছে। কিরকম ভাবে? দরজা জানালা সব ভেঙে খুলে ফেলা হচ্ছে, কারণ যে দেশে সবাই ভালো সে দেশে দরজা জানালা রাখার কোনো কারণ নেই। তারপরে দেখা যাবে কি প্রেমিক প্রেমিকেরা বোরখা পরে দেখা করতে আসছে, এবং লাস্ট শটে দেখা যাবে সূর্যাস্ত হচ্ছে, ডিরেক্টরের চেয়ার ফাঁকা, পিছনে লেখা ডিরেক্টর, চেয়ারে আগুন, ডিরেক্টর ফিল্ম মেকিং প্রফেশন ত্যাগ করে চলে গেছে আর চেয়ারের মধ্যে আগুন জ্বলছে। কারণ যে দেশে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল এবং যে দেশে কারোর মধ্যে কোনো জটিলতা নাই, তাহলে সেই দেশে তো গল্প খুঁজে পাওয়া যাবে কোথায়? কারণ সব তো মাপা চলবে, মাপা ভালো মানুষ, মাপা কথা, মাপা কাজ, সবকিছু পরিমিত আছে। সুতরাং ওই দেশে আর কোনো গল্প নাই, যে দেশে কোনো গল্প নাই ওই দেশে ফিল্ম মেকারের কোনো বাতও নাই। সুতরাং ফিল্ম মেকারকেও ওকে কাট বলে তার প্রফেশন ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, বলতে হবে ওকে কাট।